আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ছোট্ট কাহিনী বলেছেন। قال রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইনামা নাহনু কালবুন ইউতিফু বিরাকিয়া, একটা কূপের আশেপাশে একটা কুকুর ঘোরাফেরা করতেছিল। কাদা ইয়াকতুলুল আতশু, পিপাসার কারণে একদম মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ইদরাতহু বাগিয়ুম মিন বাগায়া বনি ইসরাঈল, বনি ইসরাঈলের এক বেশ্যা মহিলা সেটা প্রত্যক্ষ করলো। ফানাজাত মুকা ফাসাকাতহু ফাগফিরা লাহু বি, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহিলা খুঁজতেছিল কিভাবে পানি পান করানো যায়, কোনো পাত্র ছিল না কূপের পাশে। শেষ পর্যন্ত নিজের পায়ের চামড়ার মোজা খুলে পানি সংগ্রহ করে ওই কুকুরকে পান করাইলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমলটা এত পছন্দ হলো, এত পছন্দ হলো, রাসূল বলেন ফাগফিরা লাহা বি, এই ছোট্ট আমলের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বেশ্যা মহিলার জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহগুলোকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে ইখলাসের সাথে আমলটা ছোট হোক, কোন আমলের মাধ্যমে কাকে মাফ করবেন দুনিয়ার কেউ জানে না, জানেন কে? আল্লাহ। আল্লাহ জানেন কোন আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করবেন। একজন বেশ্যা মহিলা সারা জিন্দেগি দেহ ব্যবসা করেছে, দেহ বিক্রি করেছে, চামড়া বিক্রি করেছে, কিন্তু ছোট্ট একটা আমল, কুকুরকে পানি পান করিয়েছে, কুকুরের জানকে বাঁচিয়েছে। আল্লাহর কাছে খুব ভালো হয়েছে যে আমার মাখলুককে তুমি পানি পান করাইছো, তার খেদমত করছো, যাও আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة على نبيه، والوزن والعدل والفضل والعظم والنظم بالجزم، بوحدته بكبريائه وبسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له، ولا جلد بلد ولد جسد رسو نزو جزو عزم له، ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له، ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناذر له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منجومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق وأكمل الخلق، من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة، أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا، أحمر أنور أجدر أتفل أوسق أنور أجمل أكمل له، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يضل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरा हर एक अमल तेरी रज़ा के लिए हो मेरा हर एक अमल तेरी रज़ा के लिए हो यही दुआ है यही जिंदगी का हासिल हो यही दुआ है यही जिंदगी का हासिल हो रज़ाए रब मिल जाए तो सब कुछ मिल गया रज़ाए रब मिल जाए तो सब कुछ मिल गया दुनिया की हर खुशी का फिर क्या एतबार है दुनिया की हर खुशी का फिर क्या एतबार है बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम सम्मानित मुसल्लिन किराम আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন পবিত্র জুমার দিন জুমার নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে আগে আগে আসার তৌফিক দিয়েছেন সাথে সাথে কোরআনের কথা হাদিসের কথা সমবেত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন এজন্য মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কালিমাতুশ শুকর জ্ঞাপন করে বলি আলহামদুলিল্লাহ
আমরা যত ইবাদত বন্দিগি করি, নামাজ পড়ি, যাকাত দেই, দান সদকা করি, রোজা রাখি, কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করি, জিকির আজকার করি, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা। এর পিছনে উদ্দেশ্য একটাই, যেন আমাদের আল্লাহ আমাদের উপর খুশি হয়ে যান, রাজি হয়ে যান। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমলের মাধ্যমে খুশি হবেন ওই সময় যখন আমলটা একনিষ্ঠভাবে ইখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য করা হবে। আমলটা যখন আল্লাহর জন্য করা হবে তখন ওই আমলের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুশি হয়ে যাবেন, সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এক হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রাসূল ঈমানের ব্যাখ্যা করেছেন ইখলাসের মাধ্যমে। عن أبي الفراسي نادى رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال الإخلاص। এক ব্যক্তি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ওগো আল্লাহর নবী, ঈমান কি জিনিস? ঈমান কাকে বলে? আল্লাহ রাসূল বলেন, ঈমান হলো ইখলাসের নাম। ইখলাস অর্থাৎ ইখলাসের সাথেও যদি কেউ কালিমা পড়ে, ইখলাসের সাথেও যদি কেউ কালিমা পড়ে আল্লাহ তাআলার সাক্ষী দেয়, আল্লাহ তাআলাকে মাবুদ হিসাবে মানে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জিন্দেগীর সব গুনাহ খাতাগুলো মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ঈমানকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইখলাস দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, একনিষ্ঠতা দ্বারা। তাহলে আমল করতে হবে একনিষ্ঠতার সাথে, ইখলাসের সাথে। যে আমল ইখলাসের সাথে করা হয় ওই আমলটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গ্রহণ করেন। এক হাদিসের মধ্যে এসেছে যে আল্লাহর জন্য, আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমল করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করেন। সুবহানাল্লাহ। عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها। এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা এসেছে হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে চিঠি লিখলেন, আনিকতুবি ইলাইয়া কিতাবান তুসিনি ওয়ালা তুকসিরি আলাইয়া। মুআবিয়া বললেন, আপনি আমাকে একটু নসিহত করেন, যেখানে আপনি কিছু অতিরিক্ত বলবেন না, যেটা আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে এমন ভাবে নসিহত করেন। فكتبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى معاوية। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মুআবিয়ার কাছে চিঠি লিখলেন, সালামুন আলাইকা আম্মা বা'দু ফাইন্নী সামি'তু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেছেন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলাম, মান ইলতাসামা রিদা আল্লাহি বিসাখাতিন নাসি, মান ইলতাসামা রিদা আল্লাহি বিসাখাতিন নাস। যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমল করে, যদিও মানুষ এতে অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে মানুষের সব ধরনের ক্ষতি থেকে, বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। ومن التسم رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليه। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, এবার যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আমল করে, যদিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু মানুষকে সন্তুষ্ট করা লাগবে। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, সমস্ত মানুষকে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, সমস্ত মানুষ তাকে কষ্ট দেয়, তাকে অপমান করে, লাঞ্ছিত করে, অপদস্থ করে, কারণ সে মানুষের সন্তুষ্টির জন্য, মানুষ থেকে সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করার জন্য সে আমল করেছে, এর জন্য মানুষই তাকে কষ্ট দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমল করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সব ধরনের বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করেন, কারণ সন্তুষ্ট বান্দা আমল করে সন্তুষ্ট করেছে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে। এজন্য কার খুশির জন্য আমল করব? আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য আমল করব। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, তিন ক্ষেত্রে মানুষ কখনো গাফেল হতে পারে না।
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلمين কোন মুসলমান তিন বিষয়ে কখনো গাফেল হতে পারে না, তিনটা বিষয়ে কখনো অবহেলা করতে পারে না। ইখলাসুল আমালি লিল্লাহি, ইখলাসুল আমালি লিল্লাহ, একমাত্র আল্লাহর জন্য আমল করা। এই ক্ষেত্রে মানুষ গাফেল হতে পারে না, এই ক্ষেত্রে মানুষ অবহেলা করতে পারে না। আমল একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই করবে। মুনাসাহাতু আইম্মাতিল মুসলিমিন, আল্লাহ রাসূল বলেন কোন মুসলিম শাসক নেতৃবর্গকে সুউপদেশ দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ দেওয়া, এই ক্ষেত্রে মানুষ গাফেল হতে পারে না, এই ক্ষেত্রে মানুষ অবহেলা করতে পারে না। ওয়ালুজুমু জামাআতিন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসরণ করা, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করা, আহলে হক উলামায়ে কেরামের অনুসরণ করা, এই ক্ষেত্রে মানুষ মুসলমান গাফেল হতে পারে না। তাহলে এই তিনটা আমলের মধ্যে আল্লাহ রাসূল বলেছেন ইখলাসুল আমালি লিল্লাহ, আল্লাহর জন্য আমল করবে, ইবাদত বন্দিগি করবে, এই ক্ষেত্রে মানুষ অবহেলা করতে পারে না, গাফেল হতে পারে না। তাহলে বোঝা গেল আমল করতে হবে কার জন্য? আল্লাহর জন্য, আল্লাহর জন্যই আমল করতে হবে। মেরা হর এক আমল তেরি রজা কে লিয়ে হো, মেরা হর এক আমল তেরি রজা কে লিয়ে হো, यही दुआ है यही जिंदगी का हासिल हो। আল্লাহ আমার সব আমল যেন আপনার সন্তুষ্টির জন্য হয়, এটাই জীবনের চাওয়া। যদি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সাকসেস হয়ে যাবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ যদি সন্তুষ্ট হয়ে যায় জীবনে আর কোনো কিছু লাগবে না। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে গেলে বান্দা বান্দির জন্য জান্নাত কনফার্ম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। এই জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার দরকার আছে না নাই? রেজা এ রব মিল জায়ে তো সব কুছ মিল গয়া, রেদা এ রব মিল জায়ে তো সব কুছ মিল গয়া, दुनिया की हर खुशी का फिर किया एतबार है, दुनिया की हर खुशी का फिर किया एतबार है। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি মিলে যায় তাহলে সব মিলে যাবে। এই জন্য এক বুজুর্গ বলেছেন তুমি দুনিয়াতে সব কিছু পেয়েছো কিন্তু আল্লাহকে পাও নাই, তাহলে তুমি কিছুই পাও নাই। আর তুমি আল্লাহকে পেয়েছো, দুনিয়া আখিরাতে তুমি সব পেয়েছো। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা আল্লাহকে চাই। কাকে চাই? আল্লাহকে চাই। এই জন্য আমল করতে হবে আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য। ইখলাসওয়ালা আমলের অনেক দাম। কেউ যদি ইখলাসওয়ালা আমল দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, সেই দোয়া কবুল করেন কে? আল্লাহ। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم فأووا المبيت في الغار فدخلوا عليه فانحدرت الصخرة فسد عليهم الغار। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্য থেকে তিনজন ব্যক্তি সফরে বের হলেন। রাতের অন্ধকারে কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করবেন? পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করার পর উপর থেকে পাথর পড়ে ওই গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। ফাকালু ইন্নাহু লা ইনজিকুম মিন হাদিহি সাখরাতি ইল্লা আন তাদউল্লাহ বিসালিহি আমালিকুম। তারা একে অপরকে বলতেছে এই পাথর থেকে আমরা মুক্তি পাবো না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা আমাদের একনিষ্ঠ আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব। যদি আমরা একনিষ্ঠ আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই দোয়ার বরকতে এই পাথর থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে মুক্তি দান করবেন। فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقبض قبلهما أهلا ولا مالا। তিনজনের মধ্য থেকে একজন বলতে লাগলো, গো আল্লাহ, আমার বৃদ্ধ পিতামাতা ছিল, তাদেরকে দুধ পান করানোর পূর্বে আমার স্ত্রী, সন্তান, সন্ততি, চাকর বাকর কাউকেই দুধ পান করাইতাম না, তাদেরকেই সর্বপ্রথম দুধ পান করাইতাম, এরপর পরিবার পরিজন যারা আছে তাদেরকে দুধ পান করাইতাম। ফানাইবি ফি তালাবি ইয়াউমিন ফালাম উরিহ আলাইহিমা হাত্তা নামা। বলতেছো, গো আল্লাহ, আমি একদিন একটা কাজে গেলাম,
সময় মতো আসতে পারলাম না, এসে দেখলাম পিতামাতা ঘুমিয়ে আছে। ফাহলাবতু গাবুকাহুমা ওয়াজাদতুহুমা নাইমাইন। ওগো আল্লাহ, আমি দুধ দহন করলাম, পিতামাতার কাছে নিয়ে গেলাম, গিয়ে দেখলাম পিতামাতা ঘুমন্ত অবস্থায়। ওয়াকারিহতু আন আগবিকা ক্বাবলাহুমা আহলান আও মালান। এমত অবস্থায় তাদেরকে দুধ পান করানোর পূর্বে আমার সন্তান সন্ততি, পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, চাকর বাকর, তাদেরকে দুধ পান করাইতে আমি অপছন্দ করলাম, তাদেরকে দুধ পান করাইলাম না। ওই ব্যক্তি বলতেছে, ওগো আল্লাহ, ফালাবিস্তু ওয়াল কদাহু আলা ইয়াদাইয়া আনতাজিরু ইস্তিকাদিহিমা হাত্তা বারিকাল ফজর। আল্লাহ, আমি পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং অপেক্ষায় থাকলাম তারা কখন জাগ্রত হবে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, এমনকি ফজর উদিত হয়ে গেল, ভোর হয়ে গেল। ফাস্তাইকাযা ফাশারিবা গাবুকাহুমা। পিতামাতা জাগ্রত হইলেন এবং দুধ পান করলেন। এবার ওই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বলে, আল্লাহুম্মা ইন কুনতু ফাআলতু যালিকা ইবতিগা ওয়াজহি। আল্লাহ, এই কাজটা যদি আপনার জন্য করে থাকি, একমাত্র আপনাকে খুশি করার জন্য করে থাকি, ফাফাররিজ আন্না বিমা নাহনু ফীহি মিন হাদিহিস সাখরা। এই যে পাথরের মধ্যে আমরা আটকা পড়েছি, আল্লাহ, এই পাথরটা একটু সরাইয়া দেন। ফানফারাজাতিস সাখরাতু লা ইস্তাতিউনাল খুরুজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দোয়ার বরকতে পাথরটা একটু সরাইয়া দিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। একটু সরাইলেন, কিন্তু এই পরিমাণ সরল না যে সবাই বের হতে পারে, একটু সরে গেল। قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি বলে, আল্লাহুম্মা কানাত বিনতু আম্মি ওয়া কানাত আহাব্বান নাস ইলাইয়া ফারাদতুহা আন নাফসিহা ফামতানাত মিন্নি। ওগো আল্লাহ, আমার এক চাচাতো বোন ছিল, অনেক সুন্দরী রূপসী, আমি তাকে খুব মহব্বত করতাম, খুব ভালোবাসতাম। আমি তার কাছে যাইতে চাইতাম, একান্তে সময় কাটাতে চাইতাম, কিন্তু সে রাজি হয় না, সে আমাকে বাধা দেয়। হাত্তা আলাম্মাত বিহা সানাতুম মিন সিনিন ফাজাআতনি ফাআতাইতুহা 20 দিনার। ওগো আল্লাহ, কিছুদিন পরে দুর্ভিক্ষ চলে আসলো, আমার চাচাতো বোন আমার কাছে আসলো, আমি তাকে 120 দিনার দিলাম। 120 দিনার স্বর্ণের টাকা 120 দিনার দিলাম। আলা আন তুখল্লিয়া বাইনি ওয়া বাইনা নাফসিহা, এই শর্তে যে আমার চাচাতো বোন আমার সাথে একান্তে সময় কাটাবে। ফাফালাত ফাকাদারতু ইযা কাদারতু হাত্তা ক্বালাত লা উহিল্লু লাকা আন তাফুদ্দুল খাতামা ইল্লা বিহাক্কি। আমি যখন তার সাথে একান্তে সময় কাটানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম, আমার চাচাতো বোন আমাকে বলতে লাগলো, আমি তোমাকে আমার সতীত্ব নষ্ট করতে দিতে পারি না, কারণ এটা তো হারাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অপছন্দ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিনাকে হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলেন, লা তাকরাবুজ জিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশা ওয়া সাআ সাবিলা। আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা জিনার নিকটবর্তী হয়ো না। জিনা এটা অশ্লীল কাজ, অশ্লীল একদম বেহায়াপনা কাজ। ওই মেয়ে বলতেছে, আমি এটা তোমার জন্য হালাল করতে পারি না, আমার সতীত্ব তোমাকে দিতে পারি না, এটা আমার জন্য বৈধ না, আল্লাহ তারা অপছন্দ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এটা পছন্দনীয় কাজ না। ওই যুবক বলতেছে, এই কথা শোনার পর আমি সাথে সাথে উঠে আসলাম। ফানসারাফতু আন্না ওয়া ইয়া আহাব্বুন নাস ইলাইয়া ওয়া তারাকতুজ যাহাবা আল্লাযী আতাইতুহা। ওই ব্যক্তি বলে, আল্লাহ, আমি সাথে সাথে চলে আসলাম, জিনা করলাম না, আমার বোনের সাথে একান্ত সময় কাটালাম না, আমি চলে আসলাম। যে দিনার তাকে দিয়েছিলাম সেটাও নিয়ে আসলাম না, সেটাও তাকে দিয়ে দিলাম। এখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহুম্মা ইন কুনতু ফাআলতু যালিকা ইবতিগা ওয়াজহিক। আল্লাহ, এই কাজটা যদি একমাত্র আপনার জন্য করে থাকি, আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, আল্লাহ ফাফরুজ আন্না মা নাহনু ফি। যে পাথরের মধ্যে আমরা আটকে আছি, এই পাথরটা একটু সরাইয়া দেন। ফানফারাজাতিস সাখরাতু গায়রা আন্নাহুম লা ইস্তাতিউনাল খুরুজ মিনহা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই দোয়ার বরকতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাথরটা আরেকটু সরাইয়া দিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। পাথরটা আরেকটু সরে গেল, কিন্তু এই পরিমাণ সরল না যে তারা তিনজন বের হতে পারে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওয়া ক্বালা সালিস, তৃতীয় ব্যক্তি বলতেছে,
আল্লাহুম্মা ইন্নী ইস্তাজারতু উজরা'a ফাআতাইতুহুম আজরাহুম গায়রা রাজুলিন ওয়াহিদিন তারাকা লাহু ওয়া যাহাবা। ওগো আল্লাহ, আমি অনেক শ্রমিককে নিয়োগ করেছিলাম কাজের জন্য, তারা কাজ করে পারিশ্রমিক নিয়ে গেছে, আমিও তাদেরকে পারিশ্রমিক দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু একজন ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিল, সে পারিশ্রমিক না নিয়েই চলে গেছে। ফাসাম্মারতু আজরাহু হাত্তা কাসরাত মিনহুল মাল। ওগো আল্লাহ, তার পারিশ্রমিককে আমি কাজে লাগাইলাম, ব্যবসায় খাটাইলাম, অনেক বছর পর্যন্ত খাটাইলাম, অনেক সম্পদ হয়ে গেল। ফাজাআ বাদা হিনিন ফাকালা ইয়া আবদাল্লাহ আদ্দি ইলাইয়া আজরি। অনেক দিন পরে ওই শ্রমিক আমার কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা, আমার পারিশ্রমিক দাও। ফাকুলতু লাহু মা তারা মিন আজরিকা মিনাল বাকরি ওয়াল গনামি ওয়ার রাকিক। এই যে তোমার সামনে যে গোলামগুলো আছে, যে বকরিগুলো আছে, যে গাভীগুলো আছে, যে ভেড়ার পালগুলো আছে, সব তোমার উজরত, সব তোমার মজুরি, সবগুলো তোমার পারিশ্রমিক। ওই ব্যক্তি বলতেছে, ইয়া আবদাল্লাহ লা তাস্তাযিউ বি, হে আল্লাহর বান্দা, তুমি আমার সাথে কখনো ঠাট্টা বিদ্রুপ করিও না। ফাকুলতু লাহু লা আস্তাহজিউ লাক, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করতেছি না। এখন বান্দা বলে, আল্লাহ ফাআখাযাহু কুল্লাহু ফাস্তাকাহু ফালাম ইয়াতরুক মিনহু শাইআন। ওই শ্রমিক তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে গেছে, একটা সম্পত্তিও, একটা ভেড়া, একটা বকরি, একটা দুম্বা আমার জন্য ছেড়ে যায় নাই, সব কিছু সে নিয়ে চলে গেছে। আল্লাহুম্মা ইন কুনতু ফাআলতু যালিকা বুতিগা ওয়াজহিক। এখন সে দোয়া করে, আল্লাহ, এই কাজটা যদি আপনার জন্য করে থাকি, ফাফরুজ আন্না মা নাহনু ফি, এই যে পাথরের মধ্যে আটকে আছে, এই পাথরটা একটু সরাইয়া দেন। আল্লাহ রাসূল বলেন, ফানফারাজাতিস সাখরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গুহার মুখ থেকে পুরা পাথরটা সরাইয়া দিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ, পুরা পাথর সরে গেল। তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা কি শিক্ষা পাইলাম? ইখলাস পূর্ণ যে আমল করা হয়, ইখলাসের সাথে, একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য, ওই আমলের মাধ্যমে যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয়, তাহলে দোয়া কবুল করেন কে? আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করেন। এই জন্য ইখলাসের দরকার আছে না নাই? সবাই বলেন আছে না নাই? ইখলাস ছাড়া আমল আল্লাহর কাছে কবুলও হয় না। এক ব্যক্তি এসে আল্লাহ রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আরাআইতা রাজুলান গাযা ফি সাবিলিল্লাহ ইয়ালতাসিমুদ যিকরা ওয়াল আজরা। ওগো আল্লাহর নবী, ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য, যে নাকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, আর জিহাদের মাধ্যমে সে মানুষের মুখ থেকে প্রশংসা কামাইতে চায়, সুনাম অর্জন করতে চায়, আবার আখিরাতে উজরত পাইতে চায়, পুণ্য সওয়াবের আশা করে, মালাহু ইয়া রাসূলুল্লাহ। ওগো আল্লাহর নবী, ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি, আপনার মন্তব্য কি? ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লা শাইআ লাহু। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওই ব্যক্তির জন্য কোনো সওয়াব থাকবে না, আখিরাতে কিয়ামতের ময়দানে কোনো সওয়াবের অধিকারী সে হবে না, যে নাকি মানুষের মুখ থেকে প্রশংসা শোনার জন্য ইবাদত করে, প্রশংসা শোনার জন্য জিহাদ করে, বয়ান করে, নামাজ পড়ে, কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করে, জিকির করে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বিন্দু পরিমাণ কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না। আল্লাহ রাসূলের সামনে ওই ব্যক্তি তিনবার এই কথা বললেন, ফাআদাহা সালাস মাররাত, তিনবার বললেন, তিনবার, একবার না, দুইবার না, তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকবারে বললেন, লা শাইআ লাহু, ওই ব্যক্তির কোনো কিছুই হবে না, মানে কোনো সওয়াব তার আমলনামায় থাকবে না। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ابتغاء به وجه الله। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আমল ইখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য করা হয়, সেটাই আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। যে আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই আমলটাই কবুল করেন, সেই আমলটাই গ্রহণ করেন। এছাড়া আর কোনো আমলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইখলাস ছাড়া, একনিষ্ঠতা ছাড়া, আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যদি আমল করে, তাহলে সেই আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এক হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল বলেছেন, হাদিসে কুদসি, আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন, আনা খায়রু শরীকিন, আমি উত্তম শরীক। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول,
আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা নিজে বলতেছেন, আনা খায়রু শারীকিন, আমি উত্তম শরীক। ফামান আশরাকা মাই শারীকান ফাহুয়া লি শারীকি, যে আমলের মধ্যে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে, আমলের সাথে আমলের মধ্যে অন্য কাউকে শরীক করবে, আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে শরীক করবে, অথবা আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফাহুয়া লি শারীকি, তাহলে সেই আমল আমার জন্য হবে না, সেটা আমার শরীকের জন্য সাব্যস্ত হবে, আমার জন্য হবে না। কেউ যদি মনে করে যে মানুষেও আমার প্রশংসা করুক, আল্লাহও সন্তুষ্ট হোক, মানুষও আমার প্রশংসা করুক, আল্লাহও সন্তুষ্ট হোক, আল্লাহ বলেন সেটা আমার জন্য হবে না। তুমি যাকে উদ্দেশ্য করেছো, মেনশন করেছো, সে তার জন্যই এই আমলটা সাব্যস্ত হবে। আল্লাহর জন্য যদি আমল না হয়, সে আমলের প্রতিদান পাওয়া যাবে? বলেন পাওয়া যাবে না, সে আমলের প্রতিদান পাওয়া যাবে না। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইয়া আইয়ুহান নাস আখলিসুল্লাহ আমালাকুম লিল্লাহি আযজা ওয়া জাল ফাইন্নাল্লাহা লা ইয়াকবালু মিনাল আমালি ইল্লা মা উখলিসা লাহু। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের আমলকে খাঁটি করো, ইখলাসের সাথে করো, একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইখলাসপূর্ণ, ইখলাস ছাড়া কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লা তাকুলু হাযা লিল্লাহি ওয়া লিররাহিম, তোমরা এই কথা বলিও না এই আমলটা আল্লাহর জন্য এবং অমুক আত্মীয়র জন্য, অমুক ব্যক্তির জন্য। ফাইন্নাহা লিররাহিমি ওয়া লাইসা লিল্লাহি মিনহা শাইউন, তাহলে এই আমলটা ওই ব্যক্তির জন্যই সাব্যস্ত হবে, আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে না। وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে তোমরা এই কথা বলিও না এই আমলটা আল্লাহর জন্য এবং অমুক ব্যক্তিদের জন্য। ফাইন্নাহা লিউজুহিকুম ওয়া লাইসা লিল্লাহি মিনহা শাইউন, আল্লাহ রাসূল বলেন তাহলে আমলটা ওই ব্যক্তির জন্যই সাব্যস্ত হবে, আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে না। আমল ইখলাসের সাথে করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যে আমল আল্লাহর জন্য করা হবে না, সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই জন্য প্রত্যেকটা আমলের আগে অবশ্যই আমাদের নিয়তকে খাঁটি করা চাই, আমাদের ইখলাসকে পরিপূর্ণ করা চাই। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলেছেন, ওমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহা মুখলিসিনা লাহুদ্দিন, ওমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহা মুখলিসিনা লাহুদ্দিন হুনাফা ওয়া ইউকিমুস সালাতা ওয়া ইউতুজ যাকাতা ওয়া যালিকা দীনুল কাইয়্যিমা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাদেরকে আদেশ দিয়েছেন তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে একনিষ্ঠতার সাথে, একদম আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য আমল করে। যে ব্যক্তি খুশি করার জন্য আমল করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমরা আমল করলাম কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। আমরা নামাজ পড়ি কাকে খুশি করার জন্য? আল্লাহকে। রোজা রাখি কাকে খুশি করার জন্য? আল্লাহকে। জিকির করি, কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত করি, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকি, গুনাহ থেকে বিরত থাকি, এর পিছনে কারণ একটাই, আল্লাহকে খুশি করা। কষ্ট করলাম কিন্তু নিয়তের মধ্যে গরবিল থাকার কারণে, নিয়তের মধ্যে ইখলাস না থাকার কারণে সেই আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। তাহলে এই এত কষ্ট করলাম, এই কষ্টের কোনো মূল্য থাকলো? কি বলেন, কোনো মূল্য থাকলো? কোনো মূল্য থাকলো না। এই জন্য আমল যেহেতু করবই, কষ্ট যেহেতু আমরা করবই, কষ্ট করে আমাদের নিয়তটা, আমাদের ইখলাসটা সঠিক করা চাই, যে আমরা আমল করব একমাত্র কাকে খুশি করার জন্য? আল্লাহকে খুশি করার জন্য। ওমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহা মুখলিসিনা লাহুদ্দিন, ওমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহা মুখলিসিনা লাহুদ্দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাদেরকে আদেশ দিয়েছেন আমল করবা তো ইখলাসের সাথে আমল করো, আমল করবা তো আমাকে খুশি করার জন্য আমল করো, আমল করবা তো আমার রেজামন্দির জন্য আমল করো। এই জন্য আমল আমরা আল্লাহর জন্যই করব, কষ্ট যেহেতু করব আল্লাহর জন্যই করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন, সকলে বলি আমিন। ইখলাসপূর্ণ আমল কতটা গুরুত্বপূর্ণ দেখেন, এক হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল বলতেছেন যে আদ-দুনিয়া মালউনাতুন মালউনুন মা ফিহা, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে সব কিছু অভিশপ্ত, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে সব কিছু অভিশপ্ত।
ইল্লা মা উবতুগিয়া বিহি ওয়াজহুল্লাহি তাবারাকা ওয়া তাআলা। তবে যে আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, যে আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার রেজামন্দি কামনা করা হয়, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওই কাজ ওই আমল অভিশপ্ত না। সুবহানাল্লাহ। তাহলে যে আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে চাওয়া হয়, আল্লাহর রেজামন্দি চাওয়া হয়, ওইটা অভিশপ্ত না। এছাড়া আরো যত আমল আছে, কাজ আছে, সব অভিশপ্ত, লানত, মালউন। ওই কাজের মধ্যে কোনো বরকত নাই, ওটা করার মধ্যে কোনো ফায়দা নাই। কিন্তু যে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, ওই আমলটা অভিশপ্ত না, ওইটা বরকতপূর্ণ, ওইটা করলে কাজে আসবে, ওইটা করলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই ইখলাসপূর্ণ আমল কতটা দামি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর অনেক উপকারিতা রেখেছেন। এক হাদিসের মধ্যে এসেছে এই উম্মতে মুহাম্মদীকে ইখলাসের কারণে সাহায্য করবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই উম্মতকে সাহায্য করবেন দুর্বল বান্দাদের মাধ্যমে, বিদাওয়াতিহিম ওয়া সালাতিহিম ওয়া ইখলাসিহিম। বান্দাদের দোয়ার মাধ্যমে, বান্দাদের নামাজের মাধ্যমে, বান্দাদের ইখলাসের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই উম্মতকে সাহায্য করবেন। আমরা যে দেশে বাস করি, এটা পৃথিবীর মধ্যে একদম যে উন্নত দেশ তা না, বরং যত গরিব দেশ আছে এর মধ্যে অন্যতম একটা দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। কি বলেন? কিছুদিন আগে, 2 সপ্তাহ আগে যে ভূমিকম্প হয়েছে বহির্বিশ্বে, আপনারা খবর দেখেছেন, প্রায় লক্ষাধিকের উপরে মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। এখনো লাশ বের করতে পারে নাই, এখনো মাটির নিচে চাপা আছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে যদি বাংলাদেশে 7.0 যদি ভূমিকম্প হয়, তাহলে এই ঢাকা শহরে পুরো বাংলাদেশে 72,000 বিল্ডিং পড়ে যাবে। বলেন না নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ মানে কি? আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। 72,000 বিল্ডিং যদি পড়ে যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাংলাদেশের এই যে রাষ্ট্র গঠন, এই যে আমাদের দেশ, পুরোটাই তো ধ্বংস হয়ে যাবে। কত লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে, চিন্তা করে দেখেছেন? তাহলে এই ছোট্ট ভূমির জন্য, এই দেশের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরতের দরকার আছে না নাই? আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের দরকার আছে না নাই? আছে। আল্লাহ যদি রহম না করেন, ফজল না করেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি নুসরত না আসে, সাহায্য না আসে, তাহলে এই দেশ তো ধ্বংস হয়ে যাবে। এই জন্যই হাদিসের মধ্যে এসেছে ইন্নামা ইয়ানসুরুল্লাহু হাযিহিল উম্মাতা বিদাঈফিহা বিদাওয়াতিহিম ওয়া সালাতিহিম ওয়া ইখলাসিহিম ওয়া সালাতিহিম ওয়া ইখলাসিহিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই উম্মতকে সাহায্য করবেন বান্দাদের নামাজের মাধ্যমে, এই উম্মতকে সাহায্য করবেন বান্দাদের দোয়ার মাধ্যমে, এই উম্মতকে সাহায্য করবেন বান্দাদের ইখলাসের মাধ্যমে। এই জন্য ইখলাস এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল। নামাজ গুরুত্বপূর্ণ আমল, দোয়া গুরুত্বপূর্ণ আমল। দোয়ার মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়, রাষ্ট্রের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়, দেশের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায় এই দোয়ার মাধ্যমে, এই নামাজের মাধ্যমে, এই ইখলাসের মাধ্যমে। আমরা যদি আমাদের ইখলাসকে সঠিক করি, নামাজ যদি আমরা পড়ি, বেশি বেশি আল্লাহর কাছে যদি দোয়া করি ভূমিকম্প থেকে বাঁচার জন্য, তাহলে এই দেশ ভূমিকম্প থেকে বেঁচে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন, সকলে বলি আমিন। তাহলে ইখলাসের ফায়দা 1 নম্বর, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাদেরকে সাহায্য করেন ইখলাসের মাধ্যমে। 2 নম্বর ফায়দা হলো যাদের ইখলাস ওয়ালা আমল আছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইখলাসের কারণে সমাজ থেকে, রাষ্ট্র থেকে সব ধরনের ফিতনা ফাসাদ দূর করে দেন। আন সাওবানা মাওলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুবা লিল মুখলিসিন ফাউলাইকা মাসাবিহুদ দুজা। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সুসংবাদ ওই সমস্ত মুখলিস ব্যক্তিদের জন্য যারা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত বندگی করে, যারা ইখলাসের সাথে আমল করে, তাদের জন্য সুসংবাদ। ফাউলাইকা মাসাবিহুদ দুজা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে ঘোষণা করেছেন দুনিয়ার মধ্যে অন্ধকার রাতে আলোর মতো। অন্ধকার রাতে যেমন বাতি স্পষ্ট দেখা যায়, যারা ইখলাসের সাথে আমল করে দুনিয়ার মধ্যে তাদেরকে ওইরকম দেখা যায়। বলেন সুবহানাল্লাহ। অতানজালি আনহুম কুল্লু ফিতনাতিন জালামা। রাসূল বলেছেন এই সমস্ত মুখলিস বান্দাদের কারণে সমাজ থেকে সব ধরনের বিপদ আপদ এবং ফিতনা ফাসাদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দূর করে দেন। বলেন সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি। যারা ইখলাসের সাথে আমল করে তাদের নগদ পুরস্কার আছে।
দুনিয়ার মধ্যেও মানুষ তাদের প্রশংসা করে। কিলা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এক ব্যক্তি আল্লাহ রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওগো আল্লাহর নবী, আর আইতা রাজুলান ইয়ামালুল আমালা মিনাল খায়রি ওয়া ইয়াহমাদুহুন নাসু আলাইহি, ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি যে নেক কাজ করে, ভালো কাজ করে, মানুষ তার প্রশংসা করে, সামনে পিছনে তার প্রশংসা করতে থাকে। আল্লাহ রাসূল বলেন, তিলকা আজিলু বুশরাল মুমিনিন, এটা হচ্ছে মুমিন বান্দাদের, ইখলাসপূর্ণ বান্দাদের নগদ একটা পুরস্কার। বলেন সুবহানাল্লাহ। তার মানে বোঝা গেল যারা ইখলাসের সাথে আমল করে দুনিয়ার মানুষ তার প্রশংসা করবে। সবাই তো আর করবে না, এটা তো আর হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় মহামানব, উনার প্রশংসাকারী দুনিয়ার সব মানুষ ছিলেন না, এখনো যা আছে তা না। নাস্তিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাদ দিয়ে কথা বলে না, বরং সবচেয়ে বেশি আল্লাহ রাসূলকে নিয়েই কটূক্তি করে। আল্লাহ রাসূলের বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন হুকুম আহকাম, তার বিবাহ শাদী ইত্যাদি সম্পর্কে তারা দাবি, বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে। তাহলে ওইটা তো ভিন্ন বিষয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মানুষ যদি ইখলাসের সাথে আমল করে, মানুষের জবান দিয়ে বের হয়, লোকটা খুব ভালো, লোকটা নেককার ছিল, মৃত্যুর পরে তার প্রশংসা করতে থাকে, এরকম মানুষ সমাজে আছে না নাই? আছে। এটা আল্লাহ রাসূল বলেছেন, তিলকা আজিলু বুশরাল মুমিনি, এটা মুমিনের নগদ পুরস্কার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতেও তার প্রশংসা ছড়িয়ে দিয়েছেন, আখিরাতেও আল্লাহ তাআলা তার প্রশংসা ছড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত মানুষের সামনে তার প্রশংসা করবেন এবং তাকে ডান হাতে আমলনামা প্রদান করবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। ডান হাতে আমলনামা পাওয়ার অর্থই হলো সে জান্নাতি হওয়া, সে জান্নাতে চলে যাবে। তাহলে ইখলাসের এটাও একটা অন্যতম পুরস্কার যে নগদ মানুষ তার প্রশংসা করতে থাকে। আরেক হাদিসের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, মান ক্বালা মা ক্বালা আবদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু আত্তু মুখলিসান, শুধু একনিষ্ঠতার সাথে দিল থেকে মন থেকে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, হাত্তা ফুতিহাত লাহু আবওয়াবুস সামাই হাত্তা তুফদিয়া ইলাল আরশ। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওই ব্যক্তির জন্য আসমানের সমস্ত দরজা খুলিয়ে দেওয়া হবে, এমনকি প্রথম আসমান ভেদ করে দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান, চতুর্থ আসমান, পঞ্চম আসমান, ষষ্ঠ আসমান, সপ্তম আসমান বেশ করে হাত্তা তুফদিয়া ইলাল আরশ, ওই কালিমা আরশ আজিম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আরশ আজিম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ইখলাসপূর্ণ আমল না হলে প্রথম আসমান পর্যন্ত যায় না। এই আকাশে এই শূন্যতে সে ঝুলন্ত থাকে, যেটা ইখলাস নাই, আমলের মধ্যে ইখলাস নাই, ফেরেশতারা এটা আবার জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করে। কিন্তু ইখলাসের সাথে আমল একদম প্রথম আসমান, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম আসমান ভেদ করে ওই আমল আরশ আজিম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বলেন আল্লাহু আকবার। তাহলে ইখলাসের কত দাম, মুখলিস ব্যক্তির কত দাম, ইখলাসপূর্ণ আমলের কত দাম। এই জন্য ইখলাসের সাথে আমল করার দরকার আছে না নাই? আছে। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন, সকলে বলি আমিন। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইন্নাল্লাহা সাইখাল্লিসু রাজুলান আলা রুউসিল খালাইক মিন উম্মতি ইয়াউমাল কিয়ামাহ। কিয়ামতের ময়দানে সমস্ত মানুষের সামনে আমার উম্মত থেকে একজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, সকল মানুষের সামনে। ফায়ানশুরু আলাইহি 99 সিজিল্লান মিথলু মাদ্দিল বাসার, কুল্লু সিজিল্লিন মিথলু মাদ্দিল বাসার। তার সামনে 99টি গুনাহের ভলিউম, গুনাহের খাতা পেশ করা হবে। তার জিন্দেগীর মধ্যে যত বদ আমল আছে সব এই বড় বড় ভলিউমের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ রাসূল বলেন, কুল্লু সিজিল্লিন মিথলা মাদ্দিল বাসার, গুনাহের খাতাগুলো এত বড়, এই চোখের দৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমাদের দৃষ্টির সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত যায়। আল্লাহ রাসূল বলেন, এক একটা ভলিউম, এক একটা খাতা এত বড় বড়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন, ইয়া আবদি, হে আমার বান্দা, আতুনকিরু মিন হাযা শাইআন আযলামাকা কাতাবাইতুল হাফিজুন। হে আমার বান্দা, তুমি কি এখান থেকে কোনো একটা গুনাহকে অস্বীকার করো? তুমি কি এই কথা দাবি করো যে আমি এখান থেকে একটা গুনাহ করি নাই? নাকি আমার সম্মানিত লেখকদ্বয় কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফআলুন, যারা আমার সম্মানিত লেখক আছে, তারা কি তোমার উপর জুলুম করেছে? তারা কি অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত গুনাহ লিপিবদ্ধ করেছে? ফায়াকুলু লা ইয়া রাব্বি, ফায়াকুলু লা ইয়া রাব্বি। বান্দা বলতে থাকবে, আল্লাহ না না, সবই ঠিক আছে, সব গুনাহ আমি করেছি, আল্লাহ সব গুনাহ আমার দ্বারা হয়েছে।
ফায়াকুলু আফালাকা উযরুন ফায়াকুলু লা ইয়া রাব্বি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন তোমার কি কোনো উযর পেশ করার মতো কিছু আছে? বান্দা বলবে না আল্লাহ, আমার উযর পেশ করার মতো কিছু নাই, আমি গুনাহগার, আমি সব গুনাহগুলো করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন ফায়াকুলু বালা ফাইন্না লাকা ইনদানা হাসানা ফাইন্নাহু লা যুলমা আলাইকাল ইয়াউম, আল্লাহ বলবেন বান্দা তুমি ঠিক বলেছ, সমস্ত গুনাহ তোমার দ্বারা সংগঠিত হয়েছে, কিন্তু মনে রাখবা তোমার একটা আমল আমার কাছে আছে, আজকে তোমার উপর কোনো ধরনের জুলুম করা হবে না, কোনো জনমের নির্যাতন করা হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমে ফাতাখরুজু বিতাকাতুন ফি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, তার সামনে একটা কাগজের টুকরা বের করা হবে, যে কাগজের টুকরার মধ্যে লেখা ছিল আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, কালেমায়ে শাহাদাত লিপিবদ্ধ ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন উহদুর ওয়াজনাকা, হে আমার বান্দা মিজানের পাল্লার সামনে যাও। ফাকাল ইয়া রাব্বি মা হাযিহিল বিতাকাতু মা হাযিহিস সিজিল্লাত, ওগো আল্লাহ এই সামান্য কাগজের টুকরা এত এত লম্বা বড় বড় গুনাহের ভলিউমের সাথে ওজন করলে আর কি বা হবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আমার বান্দা, হে আমার বান্দা শুনো, লা তুযলামু আল ইয়াউমা লা তুযলামু আল ইয়াউম, আজকে কারোর উপর জুলুম করা হবে না, তোমার উপরও জুলুম করা হবে না। ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فشادت السجلات وثقلت البطاقة, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওই বড় বড় গুনাহের ভলিউমের খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হলো, আরেক পাল্লার মধ্যে ওই ছোট্ট কাগজের টুকরাটা রাখা হলো। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওই বড় বড় ভলিউমের খাতাগুলোর যে পাল্লাটা সেটা হালকা হয়ে গেল, আর ছোট্ট যে কাগজটা যে পাল্লায় রাখা হলো আল্লাহ রাসূল বলেন সেটা ভারী হয়ে গেল। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরে বলবেন আমার তো ওয়াদা ছিল যে নেকির পাল্লাটা যদি ভারী হয় কারো তাহলে সে জান্নাত পাবে। ফাআম্মা মান সাকালাত মাওয়াজিনুহু ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া, ফাআম্মা মান সাকালাত মাওয়াজিনুহু ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যার নেকির পাল্লাটা ভারী হবে সে জান্নাতে যাবে। ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া, সে জান্নাতের নাজ নেয়ামতের মধ্যে থাকবে, এটা তোমার ওয়াদা ছিল। ও বান্দা আজকে তোমার নেকির পাল্লা ভারী, যাও উদখুলুল জান্নাহ, ও বান্দা তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে ইখলাসের সাথে আপনি যদি কালেমাও পড়েন, জিকিরও করেন, কালেমায়ে শাহাদাতও পাঠ করেন, তাহলে সেটাও কিয়ামতের ময়দানে এটা মাপা হবে আপনার নেকির সাথে। রাসূল বলেছেন ফালা ইয়াসকুলু মা ইসমিল্লাহি শাইউন, আল্লাহর নামের সাথে আসমান জমিনের কোনো জিনিসের ওজন করা যায় না, আল্লাহর নামেই ভারী হয়ে যায়। বলেন সুবহানাল্লাহ। এক পাল্লায় যদি শুধু আল্লাহ শব্দ লিখে রাখেন, আরেক পাল্লায় যদি 7 তবক জমিন আর 7 তবক আসমানকে রাখেন, আল্লাহ রাসূলের ভাষ্য অনুযায়ী ওই ছোট্ট কাগজের টুকরা যেখানে আল্লাহ লেখা আছে ওই পাল্লাটাই ভারী হয়ে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়, চাই সেটা ছোট হোক, কিন্তু ইখলাসওয়ালা মুখলিস ব্যক্তির আমল। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ছোট্ট কাহিনী বলেছেন। قال রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইনামা নাহনু কালবুন ইউতিফু বিরাকিয়া, একটা কূপের আশেপাশে একটা কুকুর ঘোরাফেরা করতেছিল। কাদা ইয়াকতুলুল আতশু, পিপাসার কারণে একদম মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ইদরাতহু বাগিয়ুম মিন বাগায়া বনি ইসরাঈল, বনি ইসরাঈলের এক বেশ্যা মহিলা সেটা প্রত্যক্ষ করলো। ফানাজাত মুকা ফাসাকাতহু ফাগফিরা লাহু বি, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মহিলা খুঁজতেছিল কিভাবে পানি পান করানো যায়, কোনো পাত্র ছিল না কূপের পাশে। শেষ পর্যন্ত নিজের পায়ের চামড়ার মোজা খুলে পানি সংগ্রহ করে ওই কুকুরকে পান করাইলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমলটা এত পছন্দ হলো, এত পছন্দ হলো, রাসূল বলেন ফাগফিরা লাহা বি, এই ছোট্ট আমলের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বেশ্যা মহিলার জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহগুলোকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে ইখলাসের সাথে আমলটা ছোট হোক, কোন আমলের মাধ্যমে কাকে মাফ করবেন দুনিয়ার কেউ জানে না, জানেন কে? আল্লাহ। আল্লাহ জানেন কোন আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করবেন। একজন বেশ্যা মহিলা সারা জিন্দেগি দেহ ব্যবসা করেছে, দেহ বিক্রি করেছে, চামড়া বিক্রি করেছে, কিন্তু ছোট্ট একটা আমল কুকুরকে পানি পান করিয়েছে, কুকুরের জানকে বাঁচিয়েছে। আল্লাহর কাছে খুব ভালো হয়েছে যে আমার মাখলুককে তুমি পানি পান করাইছো, তার খেদমত করছো, যাও আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ।
এই জন্য এখলাসপূর্ণ আমলের অনেক দাম। এক হাদিস, শেষ হাদিস বলে আজকে বয়ান শেষ করে দেব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবু হুরায়রা জিজ্ঞাসা করলেন, মান আসআদুন নাস বিশাফাআতিকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ, ওগো আল্লাহর নবী, কিয়ামতের ময়দানে আপনার সুপারিশের মাধ্যমে কে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে? কে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে আপনার সুপারিশের মাধ্যমে? ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আসআদুন নাস বিশাফাআতি ইয়াউমাল কিয়ামাতি মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ খালিসান মিন কলবি আও নাফসি, যে ব্যক্তি দিল থেকে মন থেকে একবার শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে, কিয়ামতের ময়দানে আমার সুপারিশের মাধ্যমে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে ইখলাসের দাম আছে না নাই? আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন সূরাতুল বাইয়িনা, ওমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহা মুখলিসিনা লাহুদ্দিন হুনাফা ওয়া ইউকিমুস সালাতা ওয়া ইউতুজ যাকাতা ওয়া যালিকা দীনুল কাইয়্যিমা। এই যে নির্দেশ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যে আমল করবা তো আমার জন্য, আমল করবা তো আমাকে খুশি করার জন্য করো, আমল করবা আমার রাজামন্দির জন্য করো। আমাকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারো তাহলে দুনিয়াতে সব পাইবা, আখেরাতেও সব পাইবা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে আমাদেরকে ইবাদত বন্দেগী করার তৌফিক দান করেন। সকলে বলি আমিন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।